Hello students. Today we see some interesting points related to states of matter. Now, first relation between molar mass and density of a gas. We know that N is equal to M divided by M, where M is mass of a gas and capital M is molar mass of a gas. According to Avogadro law, volume is directly proportional to number of moles of a gas. So V is equal to K4 into N, where K4 is called as constant. So from equation 1, we can write V is equal to K4 M divided by capital M. So from this, we can calculate molar mass M is equal to K4 M divided by V. But we know that M by V is nothing but a density. So we can write V is equal to K4 into D, where D is called as density, M is called as molar mass, and small m is called as mass of a gas. Hence, density is directly proportional to molar mass. Then ideal gas equation. A gas that follows strictly all these laws, Boyle's law, Charles' law, and Avogadro law, is an ideal gas. Practically, an ideal gas does not exist. Real gas shows ideal behavior under specific certain conditions. When the intermolecular interaction are practically absent, म्हणजे जो गॅस हे बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आणि ॲव्होगाड्रो लॉ ओबे करतात ते गॅस काय असतात, आयडियल गॅस असतात. पण प्रॅक्टिकली आयडियल गॅस हा उपलब्ध नाही. पण काही कंडिशन्स जर तुम्ही गॅसला अप्लाय केल्या तर आपल्याला ते गॅस आयडियल गॅस म्हणून ते गॅस ऍक्ट होऊ शकतात. देन डेरिव्हेशन ऑफ आयडियल गॅस इक्वेशन. Derivation. In this derivation of ideal gas equation, at constant temperature and number of moles, we know that according to Boyle's, volume is directly proportional to 1 upon V. Then according to Charles' law, volume is directly proportional to temperature, and according to Avogadro law, volume is directly proportional to number of moles. So V is directly proportional to NT divided by P. So V is equal to R, NT divided by P is R is called as proportionality constant. On rearranging this above equation, we can write PV is equal to nRT and R is equal to PV upon NT. So R is called as gas constant. It is same for all gases. Therefore, it is also called as universal gas constant. Then value of R in different unit. R in unit joule, SI unit, joule. So value of R can be calculated by using SI unit of pressure, volume, and temperature. Pressure is measured in Newton meters per square or Pascal. Volume is measured in meter cube and temperature is measured in Kelvin. So we write pressure 10 raised to 5 Pascal into volume, 1 mole of gas is there, then 22.71 into 10 raised to minus 3 meter cube, and N is equal to 1 mole, and temperature is 273.15 Kelvin. From these, we can calculate value of R is 8.314 joule Kelvin inverse, mole inverse. So R can be written as 8.314 joule Kelvin inverse, mole inverse. R in liter atmosphere. If pressure P is expressed in atmosphere and volume V in liter or decimeter cube and temperature in Kelvin, that is old STP conditions, then value of R is equal to 1 atmosphere into 22.414 liter divided by 1 at mole into 273.15 Kelvin. So value of R become 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse, mole inverse. So liter can be converted into the dm cube. So we can write R is equal to 0.0821 dm cube atmosphere Kelvin inverse, mole inverse.
So again, R in calorie. If we have 1 calorie, then we can say that 4.184 joule. So R converted into calorie, that is 1.98.987, is equivalent to 2 calorie Kelvin inverse per mole. The next expression for a molar mass. We know that ideal gas equation PV is equal to nRT. So from this we can rearrange N is equal to PV divided by RT. So we can write for known mass of a gas M, the number of moles N is equal to mass of that gas divided by molar mass. On substituting this value, we can write M divided by N is equal to PV divided by RT. So from this we can write M is equal to mRT divided by PV. This is the expression for a molar mass. Then combined gas equation, where the pressure, volume, temperature are written for one state as P1, V1, T1 and other state is P2, V2, T2 respectively. म्हणजे इथं आपण काय करतोय, त्या गॅसच्या दोन स्टेट कन्सिडर करतोय. पहिल्या स्टेटचं प्रेशर हे P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे, टेम्परेचर T1 आहे. तर दुसरी जी स्टेट आहे त्याचं प्रेशर P2 आहे, व्हॉल्यूम V2 आणि टेम्परेचर हे T2 आहे. आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे PV इज इक्वल टू nRT. जर हे आपण रिअरेंज केलं तर PV डिवाइड बाय T इज इक्वल टू nR इज इक्वल टू ऑलवेज गेट कॉन्स्टंट. सो फ्रॉम दिस ह्याच्यानुसार आपण काय लिहू शकतो, PV इन डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू nR, म्हणजे ते कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळे सगळ्याच कंडिशनला हा रेशो हा कॉन्स्टंटच असणार आहे. सो वी कॅन राइट P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2. Now, some simple problems are there. First problem is a simple sample of N2 gas was placed in a flexible 9.0 liter container at 300 Kelvin at a pressure 1.5 atmosphere. The gas was compressed to a volume V2, that is 3.0 liter. So volume V1 is 9 liter, volume V2 is 3.0 liter. And heat was added until the temperature reaches to 600 Kelvin. So first temperature T1 is 300 Kelvin, second temperature T2 is 600 Kelvin. First pressure P1 is 1.5 atmosphere. What is the new pressure? That is P2. So V1 is 9 liter, V2 is 3 liter, P1 is 1.5 liter, T2 is 600 liter. So T1 is equal to 300 Kelvin, T2 is 600 Kelvin. What is value of P2? According to combined gas law equation, P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. So we can write 1.5 into 9 divided by 300 is equal to P2 into 3 divided by 600. So P2 is equal to 9 atmospheric pressure. This is one of the simple examples related to combined gas equation. P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. Problem 10.4. Find the temperature in degrees Celsius at which the volume and pressure of 1 mole of nitrogen gas become a 10 dm cube and 1.46 atmospheric respectively. So given P is equal to 2.46 atmosphere, volume V is equal to 10 dm cube, N is equal to 1 mole, R is equal to 0.0821 dm cube atmosphere Kelvin inverse mole inverse. Then value of T म्हणजे काय आपण आता सोल्यूशन. आयडियल गॅस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT. सो T इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय nR. व्हॅल्यू ऑफ N काय दिलेलं आहे 2.46. V1 10 दिलेलं आहे 10 dm cube, N is equal to 1 and R 0.0821. So from this we can write T is equal to 229.63 Kelvin. Temperature in degree Celsius 299.63 minus 271.5 Kelvin. So this become 26.48 degree Celsius. एवढं तापमान याच्यामध्ये आपल्याला मिळणार आहे. Then the relation between density, molar mass, and pressure. So we know that PV is equal to nRT.
on rearranging this equation, n by v equal to p divided by rt. So n is equal to m divided by v. हे आपण बघितलेलंच आहे. ह्याच्यानुसार m ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर कशी व्हॅल्यू काढली जाणार आहे? m is equal to dRt divided by p, where m is molar mass, d is density, r is gas constant, t is temperature, and p is pressure. Then Dalton's law of partial pressure statement: the total pressure of a mixture of a two or more non-reactive gas is sum of the partial pressure of individual gases in mixture. बघा इथं टोटल प्रेशर मिक्सचर जर दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त गॅस एकत्र आहेत पण त्यांचं मिक्सचर आहे, त्यांचं टोटल प्रेशर जर तुम्ही बघितलं तर ते काय असतं? सम ऑफ पार्शल प्रेशर. ही पार्शल प्रेशरची बेरीज असते ऑफ दॅट इंडिव्हिज्युअल गॅस. प्रत्येक गॅसची हा पार्शल प्रेशरची तिथे काय असणार आहे? बेरीज असणार आहे. This law is applicable for those gases which do not react chemically on mixing. जे केमिकली एकमेकांमध्ये रिएक्ट होत नाही त्यांच्यासाठीच हे इक्वेशन ऍप्लिकेबल आहे. सो पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट. So here oxygen pressure is 159 mmHg. Nitrogen is pressure 593 mmHg. If this combine this both gas, oxygen plus nitrogen, then definitely pressure goes on increases and it becomes 752 mmHg. Then partial pressure and mole fraction. The pressure of an individual gas in a mixture of a gas is proportional to its amount of that mixture. Therefore, the total pressure Pt of a mixture of gases at constant volume V and temperature T is equal to the sum of pressure that individual gas exert in a mixture. म्हणजे काय असणार आहे? तर टोटल प्रेशर Pt ऑफ मिक्सचर ऑफ गॅसेस ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर. व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर तिथे कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे आणि यांचं पीटी जर काढले, टोटल प्रेशर काढलं तर काय असतं? सम ऑफ द प्रेशर दॅट इंडिव्हिज्युअल गॅस एक्झर्ट. म्हणजे प्रत्येक गॅसनं जे प्रेशर एक्झर्ट केलेलं आहे त्यांची बेरीज केली जाते. तीच बेरीज म्हणजे काय असणार आहे? पी टोटल असणार आहे. Now next point is vapor pressure. The vapor pressure or pressure exerted by vapor in equilibrium with its liquid is known as vapor pressure. म्हणजे एखादं प्रेशरच आहे, वेपरने एक्झर्ट केलेला प्रेशर असणार आहे जेव्हा ते वेपर लिक्विड बरोबर इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तेव्हा. Then saturated vapor pressure. Suppose the liquid water is placed into a container and air above is pumped away and container is sealed. एखादं लिक्विड तुम्ही कंटेनर मध्ये ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावरची हवा काढून टाकली आणि ते कंटेनर सील केलेलं. देन लिक्विड वॉटर इव्हॉपरेट किंवा लिक्विड वॉटर काय होणार आहे? इव्हॉपरेट, हवेत जाणार आहे. अँड ओनली द वॉटर वेपर रिमेन इन अबाउट द स्पेस. म्हणजे रिकामी जागा असेल त्या कंटेनर मध्ये त्यामध्ये फक्त वॉटर वेपर असणार आहे. आफ्टर सीलिंग द वेपर प्रेशर इन्क्रीज इनिशियली. जर सुरुवातीला आपण बघितलं तर वेपर प्रेशर सुरुवातीला हा वाढत झाला. देन स्लोली डाऊन ॲज सम वॉटर मॉलिक्यूल कंडेन्स बॅक टू फॉर्म अ लिक्विड वॉटर. आणि हळूहळू ते वेपर प्रेशर कमी कमी होत जाणार आहे आणि मग ते वॉटर मॉलिक्यूल कंडेन्स होतील आणि त्याचं लिक्विड वॉटर तयार होणार आहे. आफ्टर अ फ्यू मिनिट्स द वेपर प्रेशर रिचेस अ मॅक्झिमम कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर. काही मिनिटांनंतर जे वेपर प्रेशर मॅक्झिममला जाईल त्यालाच आपण काय म्हणू? सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर असं आपण म्हणणार आहोत. मग aqueous tension. The pressure exerted by a saturated water vapor is called as aqueous tension. Pressure of pure and dry gas can be calculated by using aqueous tension. So P dry gas is equal to P total minus P aqueous. So P dry gas is equal to P total minus P aqueous tension. This simple example, simple formula is there. Then most important point in this chapter is kinetic molecular theory of gases. The kinetical molecular theory of gases is a theoretical model put forth to explain the behavior of gases.
assumption of kinetic molecular theory of gases. First assumption, पहिला assumption काय बघा, at constant gases consist of a tiny particle, small particle like a molecule or atom. Actual volume of the gas particle is negligible as compared to the total volume of the container, as gas molecules remain far apart from each other. So here we observe that volume of the gas particle, जो गॅस पार्टिकल आहे त्याचा जो व्हॉल्यूम आहे हा अत्यंत कमी आहे. तुम्ही जर त्या कंटेनरचा होल कंटेनरचा व्हॉल्यूम बघितला तर त्या गॅस मॉलिक्यूलचा व्हॉल्यूम हा अत्यंत कमी आहे. The attractive force between the gas molecule are negligible at ordinary temperature and pressure. तर सामान्य तापमान आणि प्रेशर जर तुम्ही बघितलं तर जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो गॅस मॉलिक्यूल मधला तो अत्यंत कमी असणार आहे. गॅस मॉलिक्यूल आर इन अ कॉन्स्टंट रॅन्डम मोशन अँड मूव्ह इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. त्याची मोशन कशी आहे, कॉन्स्टंट आणि रॅन्डम मोशन आहे. आणि ते काय करतात तर सगळ्या पॉसिबल डायरेक्शन मधून ते मूव्ह होऊ शकतात. इन स्ट्रेट लाईन. लाईन कसे म्हणजे ते मूव्ह होणार आहेत पण कोणत्या लाईन मध्ये, इन स्ट्रेट लाईन मध्येच ते मूव्ह होतील. They collide with each other and with the wall of the container. ते कंटेनर बरोबर जे वॉल असतात त्याच्याबरोबर ते कोलाइड होत असतात कंटेनरच्या वॉल बरोबर आणि एकमेकांबरोबर सुद्धा एकमेकांमध्ये सुद्धा त्यांच्यामध्ये कोलिजन आपल्याला पाहायला मिळतं. Pressure of a gas is due to collision of gas particle with wall of the container and itself also. म्हणजे कंटेनर बरोबर सुद्धा ते कोलाइड होतात. त्याचबरोबर दुसरे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्या बरोबर सुद्धा ते कोलाइड होत आहेत. त्यामुळे ते गॅसचं प्रेशर आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. द कोलिजन ऑफ गॅस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. परफेक्टली इलास्टिक आहे म्हणजे तो धडकेल त्याच वेगानं तो परत येणार आहे. दॅट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. That is total energy of gas particle remain unchanged after collision. त्याची कुठल्याही प्रकारे त्याची एनर्जी ही बदलत नाही. The different molecule of the gas move with different velocity. वेगवेगळे मॉलिक्यूल वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटी मध्ये मूव्ह होत असतात. At any instant and hence have a different kinetic energy. म्हणून त्यांच्यामध्ये त्यांची गतिज ऊर्जा ही वेगवेगळी आपल्याला पाहायला मिळते. But average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to absolute temperature. म्हणून काय इक्वेशन दिले बघा, average kinetic energy is directly proportional to T असं इक्वेशन दिलेलं आहे. Then deviation from ideal behavior. एखादा गॅस ह्याच्या आयडियल बिहेवियर पासून का डेव्हिएशन देतो बघा. आयडियल गॅस इज वन दॅट एक्झॅक्टली फॉलो द आयडियल गॅस इक्वेशन. ऑन रिअरेंजिंग the ideal gas equation, PV is equal to nRT, N is equal to PV divided by RT. For 1 mole of any gas, ratio PV upon RT is predicted to be have a numerical value 1. So PV upon RT ची व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू त्यांचा रेशो हा किती असणार आहे, 1 असणार आहे. 1 mole of ideal gas असेल तर if gas does not obeys the ideal gas law, the ratio will be either greater than 1 or less than 1. जर त्यांना आयडियल गॅस उभे करत नसेल तर त्यांचा रेशो 1 पेक्षा जास्त असेल किंवा 1 पेक्षा कमी असेल. Such a gas is said to be real gas. तशा गॅसला काय म्हटलं जातं, रिअल गॅस म्हटलं जातं. आता डिफरन्स बिटवीन आयडियल गॅस आणि रिअल गॅस. फर्स्ट डिफरन्स इज दॅट PV upon nRT, this ratio is always 1 for ideal gas. For real gas, we observe that PV upon nRT, this ratio does not equal to 1. Then molecules are perfectly elastic. These molecules are not perfectly elastic. In ideal gas, no attraction or repulsion between the gas molecules. Collision without loss of kinetic energy. Here in intermolecular, in real gas, intermolecular attraction is present. Hence, collision takes place with a loss of energy. Actual volume of gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas. In the real gas, actual volume of the individual gas molecule is significant at high pressure and low temperature. Cannot liquefy even at low temperature, but continues to obey Charles' law and finally occupy zero volume at minus 273 degrees Celsius.
The real gas undergoes liquefaction at low temperature when cooled and compressed. जेव्हा त्याला थंड केला जाईल, कॉम्प्रेस केला जाईल, तेव्हा तो गॅस लिक्विफाय होईल. पण आयडियल गॅस हा -273 ह्याच टेम्परेचरला तो लिक्विफाय होईल, 0 व्हॉल्यूम त्याचा होईल. Such a gas does not exist. म्हणजे आयडियल गॅस कधीच कुठे एक्झिस्ट होत नाही. आणि जे हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, SO2 या प्रकारचे गॅस आहेत, दोज आर द रियल गॅसेस. Then deviation from ideal behavior. First, a deviation from ideal behavior is observed at high pressure and low temperature. कुठल्या कंडिशनला आहे बघा, एक तर प्रेशर हाय पाहिजे आणि टेम्परेचर लो पाहिजे तरच डेव्हिएशन आपल्याला मिळतं. Now the first is due to considerable intermolecular attractive force. Molecule do not collide container wall with full impact. म्हणजे पूर्ण इम्पॅक्ट न मॉलिक्यूल कोलाइड होणार आहे का? नाही. जर इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असेल तर मॉलिक्यूल डू नॉट फुल्ली इम्पॅक्ट और फुल इम्पॅक्ट त्याचा नसणार आहे कोलिजन मध्ये, विच रिझल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर. त्यामुळे प्रेशर ऑफ द गॅस गोज ऑन डिक्रीजेस. देन ॲट हाय प्रेशर molecules are very close and close to each other. The short range repulsive force start operating. त्यामुळे का जवळजवळ इतके जवळ असतात त्यामुळे एक रिपल्सिव्ह फोर्स तिथे तयार होतो. अँड मॉलिक्यूल बिहेव अ स्मॉल स्पेरिकल पार्टिकल. मग तेव्हा मात्र मॉलिक्यूल हा स्मॉल स्पेरिकल पार्टिकल सारखा बिहेव करतो. हेन्स व्हॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट निग्लिजिबल. ते निग्लिजिबल नाही. लेस व्हॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर अ मॉलिक्यूल टू मोशन. आणि मग मोशन एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाण्यासाठी सुद्धा त्या मॉलिक्यूलला अत्यंत कमी जागा अवेलेबल होत असते. ऍट लो टेम्परेचर मॉलिक्युलर मोशन बिकम स्लो. तिचे मोशन अत्यंत कमी होते. अँड आर अट्रॅक्टेड टू इच अदर ड्यू टू अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. आणि ह्या कमी अंतर असल्यामुळं जे मॉलिक्यूल त्यांची एकतर गती ही कमी होते आणि ते एकमेकाकडे सुद्धा जास्त अट्रॅक्ट होतात. Then deviation from ideal behavior, we can see that if we increase the pressure, then that molecule come to the close each other, and due to which there is a deviation is observed in a molecule. हे डायग्राम बघा त्या पद्धतीने दाखवलेले की ज्यामध्ये आयडियल गॅस मध्ये हा इफेक्ट कुठंच नसतोय. इथं दिलेलं आहे बघा, आयडियल गॅस मध्ये काय इफेक्ट आहे, देयर इज टोटली इलास्टिक कोलिजन. पण इथं मात्र इलास्टिक कोलिजन नसतं. ते एकमेकाला काय होतात, impact on each other. The impact इथं होत असतोच. Then PV plot for ideal and real gases. But if we have pressure and volume type of the graph, then we observe that this is ideal gas. As we increase the pressure, then volume definitely goes on decreases. But if we have real gas, then that much amount of volume does not decreases. VR is always greater than VI. फॉर अ सेम प्रेशर, एकाच प्रेशरला आयडियल गॅस हा जास्तीत जास्त कॉम्प्रेस होतो, त्याचा व्हॉल्यूम कमी होतो. पण रिअल गॅसचा व्हॉल्यूम हा कमी होत नाही, तो थोडा जास्तच आपल्याला मिळतो. म्हणजेच काय, इन रिअल गॅस व्हॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्युल्स इज कन्सिडर्ड. ते कन्सिडर केले जाऊ शकतात, केले जातात. देन कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर Z. We know that PV is equal to nRT. So from that, a real gas shows ideal behavior when pressure approach 0. जर प्रेशर काहीच नसेल तेव्हा जो रिअल गॅस आहे हा आयडियल सारखा बिहेव करेल. डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल बिहेवियर कॅन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर Z, which is ratio of product PV and nRT. So Z is equal to PV divided by nRT. For ideal gas, Z is equal to 1 at all temperature and pressure. Therefore, Z is equal to 1 PV ideal nRT. And for real gas, we can also see that Z is equal to PV real nRT. So from equation A, P nRT 1 upon V ideal. Put in equation B. हे B मध्ये जर आपण पुट केलं, P nRT ही जर व्हॅल्यू आपण पुट केली तर ती काय येणार आहे, V म्हणजे Z is equal to V real divided by V ideal. This is a ratio. Z is equal to V real volume and ideal volume. अशा प्रकारे हा रेशो येईल. The Z ratio is actual molar volume of the gas
to the its molar volume if it's behave ideally at that temperature and pressure. म्हणजे हा रेशो आहे की जेव्हा ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस आपण बघतो आणि जेव्हा तो मोलर व्हॉल्यूम असतो, जेव्हा तो गॅस आयडियली बिहेव करतो, ह्या दोन्ही व्हॉल्यूमचा जो रेशो आहे तो रेशो हा कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर झेड हा आपण या प्रकारे देऊ शकतो. आता ग्राफ झेड वर्सेस पी ऑर सेम गॅसेस. अ पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन जर तुम्ही बघितलं तर जेवढे जेवढे गॅस आहेत हे सगळे आयडियल गॅसच्या वर ज्यांची व्हॅल्यू आहे ते सगळे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन देतात वेगवेगळ्या प्रेशरला, आणि काही जे गॅस आहेत काही प्रेशरला म्हणजे कमी प्रेशरला ते निगेटिव्ह डेव्हिएशन देतात, हाय प्रेशरला ते पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन देतात. मग हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, CH2, CO2 बोथ गिव्स, म्हणजे फक्त हायड्रोजन जर सोडला नायट्रोजन सोडला तर ऍट लो प्रेशर ऑक्सिजन, मिथेन and CO2 this gives negative deviation. Okay, liquefaction of gas and critical constant at 50 degrees Celsius. बघा लिक्विफिकेशन CO2 आपण बघतोय आयसोमर at various temperature as shown in figure. If we are 50 degrees Celsius, तापमान जर 50 डिग्री असेल, कर्व इज लाईक आयडियल बॉइल्स लॉ कर्व, हा आयडियल गॅसचा कर्व असल्यावर तो बिहेव करतो. ऍट लो टेम्परेचर जर टेम्परेचर कमी असेल, 50 पेक्षा जर खाली तुम्ही टेम्परेचर घ्यायला सुरुवात केली, पीव्ही कर्व शोज डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल कर्व. ह्या आयडियल कर्व पेक्षा हा पीव्ही शोज डेव्हिएशन, तो डेव्हिएशन करायला सुरुवात करतो. ऍट 30.98 डिग्री सेल्सिअस CO2 liquefy with increased value of pressure 73 atmosphere. म्हणजे इथं जर तुम्ही गेला तर तो काय होतो, लिक्विफाय होतो. जर प्रेशरची व्हॅल्यू जर तुम्ही वाढवत गेला तर त्याचं लिक्विफिकेशन होत जाणार आहे. म्हणजे तो इथं असेल, या तापमानाला तो इथं असेल तर तो लिक्विड गॅस असेल, लिक्विड गॅस असेल, इथून वर गेला तर तो लिक्विड स्टेट मध्ये जाणार आहे. अबाव दिस टेम्परेचर CO2 कॅनॉट बी फॉर्म. या टेम्परेचरच्या जर तुम्ही वर गेला तर CO2 हा गॅसेस स्टेट मध्येच आपल्याला मिळतो, डज नॉट प्रेझेंट इन लिक्विड स्टेट और डज नॉट प्रेझेंट इन लिक्विड गॅस कंबाईन स्टेट. आणि मग याच्यावरूनच फ्रॉम दिस क्रिटिकल व्हॉल्यूम ही एक टर्म पुढे येते की द मोलर व्हॉल्यूम ऑफ अ ऍट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज क्रिटिकल व्हॉल्यूम. ह्या तापमानालाच जो व्हॉल्यूम असतो तो काय असतो, क्रिटिकल व्हॉल्यूम असतो. या तापमानाला जे प्रेशर असतं ते क्रिटिकल प्रेशर असतं. प्रेशर ॲट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज क्रिटिकल प्रेशर. आणि क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणजे काय, द टेम्परेचर अबाव विच द सबस्टन्स कॅनॉट बी लिक्विफाईड बाय इन्क्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड ॲज क्रिटिकल टेम्परेचर. म्हणजे याच्यावर TCच्या वर तुम्ही कितीही जरी केला, कितीही प्रेशर जरी वाढवलं तरी तो जो काय गॅस आहे तो लिक्विफाय होत नाही. देन लिक्विड स्टेट. Liquid state is intermediate state between solid and gaseous state. The molecule of liquid held together by strong intermolecular force of attraction. Liquid having fluidity, definite volume, ability to take a shape. म्हणजे त्यांच्यामध्ये वाहकता असते, एक ठराविक त्यांचा व्हॉल्यूम असतो आणि ज्याच्यामध्ये ते ओतलं जाईल लिक्विड तर त्याचा शेप त्याला असतो. लिक्विडला डेन्सिटी असते, स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉईंट असतो, वेपर प्रेशर असतो, विस्कोसिटी असते, सरफेस टेन्शन, या प्रकारच्या प्रॉपर्टीज ह्या लिक्विड साठी असतात. नाउ फर्स्ट वेपर प्रेशर. बघा मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड हॅव अ टेंडन्सी टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस टू फॉर्म अ वेपर अबव इट विच इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. म्हणजे जो लिक्विडच्या सरफेसवर जो मॉलिक्यूल आहे तो स्वतःला हवेमध्ये कन्वर्ट करतो किंवा टेंडन्सी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ वेपर, से वेपर लिक्विड, लिक्विडच्या सरफेसवरून बाहेर पडण्याची जी टेंडन्सी आहे ती टेंडन्सीज म्हणजेच काय तर त्यांचं इव्हॅपोरेशन त्याचं असतं. बघा वेन लिक्विड इज प्लेस्ड इन द क्लोज कंटेनर इट अंडरगोज इव्हॅपोरेशन. जेव्हा एखाद्या कंटेनर मध्ये लिक्विड ठेवलं जातं तेव्हा ते कंटिन्युअस इव्हॅपोरेशन बाहेर पडत असतं, हवेत जात असतं. वेपर फॉर्म अंडरगोज कंडेन्सेशन, आणि जे वेपर बाहेर जातात ते पुढे सॅच्युरेट होतात आणि ते कंडेन्स होतात, पुन्हा इट कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड. पण इक्विलिब्रियम पाशी काय होतं, रेट ऑफ कंडेन्शन इज एक्झॅक्टली इक्वल टू रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन. दोन्ही रेट समान असतात आणि दोन्ही रेट समान असताना जे प्रेशर असतं त्या गॅसचं प्रेशर लिक्विडवर जे असतं, ह्या गॅसचं लिक्विडचं जे प्रेशर असतं ते वेपर प्रेशर असं आपण त्याला म्हणतो. सो प्रेशर एक्झर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड इज नोन ॲज वेपर प्रेशर.
वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वियस टेन्शन. त्यालाच काय म्हणलं जातं? एक्वियस टेन्शन म्हटलं जातं. ओके, ही जी कंटेनर आहे, कंटेनरला इथं मर्क्युरी फिल केलेला आहे. जेव्हा हे जे प्रेशर आहे, जे इक्विलिब्रियम रीच होतो, तेव्हा हा गॅस या लिक्विडवर फोर्स अप्लाय करतो. तसाच हा गॅस इथून जातो आणि ह्या ट्यूब मध्ये जो मर्क्युरी आहे त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करतो. त्यामुळे मर्क्युरी जागा त्याची बदलतो आणि तेच वेपर प्रेशर त्या प्रकारे काउंट केलं जातं. Then boiling point, the temperature at which vapor pressure of liquid become exactly equal to atmospheric pressure is called as boiling point of that liquid. जेव्हा वेपर प्रेशर आणि atmospheric pressure दोन्ही समान असतात तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं? बॉइलिंग पॉइंट असं म्हणतात. At 1 atmospheric pressure it is called as normal boiling point. जर 1 atmospheric pressure असेल तर त्याला नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट म्हटलं जातं. If pressure is 1 bar it is called as standard boiling point. जेव्हा प्रेशर 1 bar असेल तेव्हा तो स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट असतो. फॉर वॉटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ऍट स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज 99.6 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बघितला तर 100 डिग्री सेल्सियस आहे. पण जेव्हा 1 बार ऍटमॉस्फिअर प्रेशर असतं तेव्हा त्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी असतो, 99.6 डिग्री सेल्सियस एवढा असतो. फॅक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड कोणत्या प्रकारचं आहे? इफ लिक्विड इज volatile then vapor pressure is more. So liquid have relatively weak intermolecular force, but this is very high pressure. This is called as volatile liquid. त्या लिक्विडला काय म्हणलं जातं? volatile liquid म्हणलं जातं की ज्याच्यामध्ये एक तर रिलेटिव्ह वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्युल्स हे एकदम कमी असतो. ते volatile लिक्विड असतं. ते सगळ्यात जास्त वेपर प्रेशर आपल्याला देतं. एक्झाम्पल काय? पेट्रोल क्विकली इव्हॉपरेट होतं त्यामुळं मोटर ऑइल पेक्षा. त्यामुळे वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल इज मोर दॅन दॅट ऑफ द मोटर ऑइल. Then temperature, when liquid is generally heated, its temperature rise and vapor pressure increases. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं तर लिक्विड हे बॉईल होतं. लिक्विड जर बॉईल झालं तर आपल्या मनानं त्याचं वेपर प्रेशर हे काय होणार आहे? वाढणार आहे. युनिट. द मोस्ट कॉमन युनिट ऑफ वेपर प्रेशर इज टॉर. 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg. Then surface tension. Many phenomena such as capillary rise of liquid. लिक्विड मध्ये जेव्हा कॅपिलरी राईज फेनॉमेनॉन हा तुम्ही बघता की एखाद्या कॅपिलरी मध्ये लिक्विड फिल केलं तर त्याचा कर्व प्रमाण आपल्याला दिसतात. स्पेरिकल शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स. हवेत पडणारे कुठले ड्रॉप्स असतील ते स्पेरिकल शेप आहे. ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज टेन्शन. सरफेस टेन्शन. ती कुठली प्रॉपर्टी त्याच्या मागं? तर सरफेस टेन्शन ही प्रॉपर्टी. सरफेस ऑफ द लिक्विड ऍक्ट ऍज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रान्स. तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रान्स म्हणून तो ऍक्ट करतो. म्हणजे तो काय सरफेस आहे? तो सरफेस कुठून तरी ओढलेला आहे. द पार्टिकल्स इन द बल्क लिक्विड आर युनिफॉर्मली अट्रॅक्ट इन ऑल डायरेक्शन. जर तुम्ही एखादा पार्टिकल लिक्विड फॉर्म मध्ये जर आतला बघितला तर तो चारही दिशेनं ओढला गेलेला आहे. अँड नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ मॉलिक्युल प्रेझेंट इनसाइड बल्क इज 0. त्यामुळे हा चारही बाजूनी समान ओढलाय. त्यामुळे त्याचा जो काय फोर्स आहे तो 0 असणार. The force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid is called as surface tension. जर तुम्ही लिक्विडच्या सरफेसवर एक लाईन काढली, जर तो परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये जो एक फोर्स ऍक्ट होत असतो त्या फोर्सलाच काय म्हणलं जातं? सरफेस टेन्शन. सो सरफेस टेन्शन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर गॅमा. SI unit is Newton meter per meter. When attractive force is large, surface tension is large. जेव्हा attractive force between the molecule हा जास्त असेल तेव्हा सरफेस टेन्शन काय असणार आहे? जास्त असणार. सरफेस टेन्शन डिक्रीज विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढलं तर सरफेस टेन्शन कमी होतं. देन ऍप्लिकेशन ऑफ सरफेस टेन्शन. क्लिनिंग ऍक्शन ऑफ सोप अँड डिटर्जंट. फर्स्ट ऍप्लिकेशन. सेकंड, इफिशियन्सी ऑफ टूथपेस्ट, माउथ वॉश, नेस्ले ड्रॉप्स इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सबस्टन्स विच लोअर द सरफेस टेन्शन. म्हणजे असे काही सबस्टन्स त्यामध्ये आहेत की जे सरफेस टेन्शन लोअर करतात म्हणून पेस्ट, माउथ वॉश यांची इफिशियन्सी आपल्याला जास्त मिळते. देन नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी. बघा लिक्विड हे नेहमी फ्लो होत असताना ते लेअर मध्ये फ्लो होतं आणि वेगवेगळ्या लेअर ची वेव्हलॉसिटी वेगवेगळी असते. लिक्विड हॅव टेंडन्सी टू फ्लो. प्रत्येक लिक्विड हे वाहत असतं. विस्कोसिटी इज सिम्पली डिफाईन ॲज रेजिस्टन्स टू फ्लो ऑफ लिक्विड. जे काय लिक्विडच्या फ्लोला विरोध करते ती त्याची काय असते? विस्कोसिटी असते. Viscosity is force of friction between the successive layers of flowing liquid. जे लिक्विड जे प्रवाहित होते आणि त्याचे जे
सर लेअर आहे त्या लेअर मध्ये जे काय आपल्याला पाहायला मिळतं, जो लेअर मध्ये दोन सक्सेसिव्ह लेअर मध्ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे तोच काय असतो, त्याची विस्कोसिटी असते. लॅमिनार फ्लो म्हणजे काय बघा, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच देयर इज अ रेग्युलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन अ पासिंग फ्रॉम वन लेअर टू अ नेक्स्ट लेअर कॉल्ड एज लॅमिनार फ्लो. म्हणजे अत्यंत संत गतीनं स्थिर गतीनं जो फ्लो होतो तो लॅमिनार फ्लो असतो, की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक लेअर मध्ये ईच सक्सेसिव्ह लेअर मध्ये रेग्युलर ग्रेडेशन ऑफ वेलॉसिटी, त्यांच्या गतीमध्ये एक रेग्युलर ग्रेडेशन होतं. मधला जो लेअर आहे तो एकदम फास्ट, नंतर थोडासा कमी स्पीड असणारा लेअर, पुन्हा कमी स्पीड असणारा लेअर, आणि जो सरफेसला अटॅच लेअर असतो तो अगदी त्याची वेलॉसिटी अगदी शून्य असल्यागत असते. So unit काय आहे, viscosity is expressed in terms of coefficient of viscosity eta. The unit of viscosity is Newton second per meter. या प्रकारे स्क्वेअर असं दिलेलं असेल. In CGS unit system, the unit is eta is measured in points. So 1 point is equal to 1 gram centimeter inverse second inverse is equal to 10 raised to minus 1 kg meter inverse second inverse. बघा वॉटर मध्ये पहिलं वॉटर तुम्ही घेतलं, ऑलिव्ह ऑइल घेतलं आणि हनी घेतलं, तर कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ठिकाणचं जर काढायचं असेल तर फ्रिक्शन फोर्स इज मोर इन हनी, त्यामुळे हायली व्हेलॉसिटी विस्कस फोर्स असतो, त्यामुळे हाय विस्कोसिटी हनी मध्ये असते, मीडियम ऑलिव्ह ऑइल मध्ये असते, पाण्यामध्ये अत्यंत कमी विस्कोसिटी असते. इट इज डिफाइंड ॲज द डिग्री टू विच कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी काय डिफाइन केली जाते, इट इज डिफाइंड ॲज डिग्री टू विच द फ्लुइड रेजिस्ट फ्लो अंडर एन अप्लाइड फोर्स. जो काय फोर्स तुम्ही अप्लाय करता त्या अप्लाय फोर्स मध्ये एखादं लिक्विड हे रेजिस्ट करतं. ओके, इट इज डिफाइंड एज डिग्री टू विच द फ्लुइड रेजिस्ट फ्लो अंडर द अप्लाइड फोर्स. दिलेल्या फोर्स मध्ये जे काही लिक्विड आहे ते लिक्विडच्या फ्लोला कोणती रेजिस्ट करताय, मेजर बाय टँजेशनल फ्रिक्शनल फोर्स पर युनिट area per unit velocity gradient when flow is laminar. जेव्हा फ्लो अत्यंत स्थिर गतीने लॅमिनार आहे तेव्हा एक टँजेशनल फोर्स आपण इथं मेजर करतो, तोच टँजेशनल फोर्स, त्याच्यासाठी त्याच फोर्सचा वापर करून आपण काय म्हणतो, कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, त्यालाच आपण कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी असं म्हणतो. देन विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढलं तर विस्कोसिटी डेफिनेटली कमी होणारच आहे. This also depends upon molecular size and shape. Large molecule have more velocity and spherical molecule offer least resistance to flow and therefore they have less viscous. म्हणजे लार्ज मॉलिक्युल्स पेक्षा लहान स्पेरिकल मॉलिक्युल हे जास्त म्हणजे लेस विस्कस आपल्याला पाहायला मिळतात. इलुस्ट्रेशन ऑफ विस्कोसिटी. lubricating oil are viscous liquid. Gradation of the lubricant oil is done on the basis of viscosity. म्हणजे एखादं lubricant oil तुम्ही घेता, गाडीमध्ये टाकलं जातं, त्याच्यामध्ये ते विस्कस लिक्विड आहे आणि त्याची क्वालिटी ही कशावर डिपेंड असते, विस्कोसिटीवर डिपेंड असते. अ गुड क्वालिटी lubricant oil does not change its velocity with increase in temperature. टेम्परेचर जरी वाढलं तरी त्याची वेलॉसिटी कमी होत म्हणजे विस्कोसिटी कमी होत नाही. Increased blood viscosity than the normal value is taken as indication of cardiovascular disease. म्हणजे कार्डिओव्हेस्क्युलर डिसीज जे आहेत, रक्तवाहिन्याच्या रिलेटेड जे डिसीजेस आहेत ते डिसीजेस विस्कोसिटीच्या ब्लडच्या विस्कोसिटीवर डिपेंड असतात. बघा, ग्लास पॅन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर फाउंड टू बिकम थिकर वेन वी हॅव लॉंग टाइम. जर तुम्ही जास्त दिवस तसंच थांबला तर जे ग्लास असते ती ग्लास कठीण किंवा जाड होत जाते, खालची बाजू वरची बाजू पातळ होते. त्याच्यामुळे बघा विंडोच्या ग्लास व्यवस्थित लागत नाहीत. त्याला कारणीभूत काय, फ्लो ऑफ लिक्विड. तो ग्लास आहे इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड ऍक्च्युअली, फ्लो होत असतं. ओके, थँक्यू.